गौसल आजम या गौसल आजम बमने बेसरो सामा मदने बमने बेसरो सामा मदने किबलाए 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 दी मदद काबा इमाम मदद किबलाए दी मदद काबा इमाम मदद जहे जहे फरखंदा पेशानी जहे सीमाए नूरानी अली सीरत हसन सानी मुहियुद्दीन जीलानी दोनों कादर ने कर्म कमाउण वाले ये चीज़ां सारियां जिन्नियां भी पढ़ रहे हैं सरकार की फरमाइश के मुताबिक पढ़ रहे हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बल्कि सारे ही आप ड्यूटी कर रहे हैं। दोनों कादर ने हजूर दोनों कादर दी यानी दोनों कादर ने कर्म कमाउण वाले अब्दुल कादर ते रब्बे कदीर कादर ओ है रिज़्क मखलूक नू देण वाला ए भी खादमां दा दस्तगीर कादर ज़ख्मी रब कादर तरफदार होदा जेदा पीर है पीरां दा पीर कादर हम गरीबों का बरम हम गरीबों का बरम हम गरीबों का बरम हम गरीबों का बरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का बरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का बरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का बरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का बरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का बरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का बरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का बरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का बरम आज तेरे हाथ में है मुश्किल का वक्त है मुश्किल का वक्त है मेरे मीरा आ जाओ गरीबों का बरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का बरम आज तेरे हाथ में है कर रास्ता कि कर लवा सफला मैं ना देख कर रास्ता कि कर लवा सफला रखे देवन वाले बोते रखे देवन वाले बोते पकड़ने वाला गरीबों का बरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का बरम आज तेरे हाथ में हम गरीबों का बरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का बरम आज तेरे हाथ में है दुनिया में किसी का कोई ना कोई आसरा है या मेरा दुनिया में किसी का कोई ना कोई आसरा है ए मेरा बजुज तुम्हारे कोई नहीं सहारा जी हम गरीबों का बरम आज तेरे हाथ
चिकड़ खुबियां नू कीता पार मीरा ਇਹ ਤਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਖੁੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਾਰ ਮੀਰਾ तारियां डुबिया बेड़िया ते चिकड़ खुबियां नू कीता पार मीरा दस्तगीर तुरुड़ दिया जातियां दा बेकस आजज़ां दा मददगार मीरा ओदी तुरत मुराद पूछा देवे जेड़ा रो रो करे पुकार मीरा सारे ज़ारा विच विछोड़िया दे हो मैनू सदियों विच बगदाद मीरा गरीबों का भरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का भरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का भरम आज तेरे हाथ में हाँ मैं भी देखा किस तरह हुंदी नहीं पूरी मुराद दोनों ही हाथ जोड़ मुंह बगदाद दीवल करके गए बस हम गरीबों का भरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का भरम आज तेरे मेरी अमीरा सुन फरियादा मेरी अमीरा सुन फरियादा आ मुश्किल वेला करीम दादा गरीबों का भरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का भरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का भरम आज तेरे हाथ में है गरीबों का भरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का भरम आज तेरे हाथ में है शाह बगदाद मेरी शाह बगदाद मेरी आज तेरे हाथ में है 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 हम गरीबों का भरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का भरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का भरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का भरम आज तेरे हाथ में है शाह बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है शाह बगदाद मेरी राज तेरे हाथ में है शाह बगदाद मेरी राज तेरे हाथ में है हम गरीबों का भरम आज तेरे हाथ में है हम गरीबों का भरम आज तेरे हाथ में है बगदाद मेरी शाह बगदाद मेरी राज तेरे हाथ में है शाह बगदाद मेरी राज तेरे हाथ में है शाह बगदाद मेरी राज तेरे हाथ में लाजा है वाले आज निभावी मेरे वीरा लाजा वाले आज निभावी ओ लजपाल ने कुछ दे दाता आज मेरी इलाज तेरे हाथ में है शाह बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है शाह बगदाद हाथ में है शाह बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में बार है बार बार पीर दिलशाद हुसैन शाह ने ये कहा ये बगदाद मेरी लाज शाह बगदाद बार बार हाथ बांध कर बार बार हाथ बांध कर पीर दिलशाद शाह ने ये कहा शाह बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है शाह
जफर शाह दीवाना तरले लेंदा गल विच पलड़ा पाके कहंदा शाह बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है। शाह बगदाद मेरी लाज तेरे लजपाल फरीद नु तोड़ दे नहीं 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 शाह बगदाद तेरी तेरे हाथ में लजपाल फरीद तोड़ देने लजपाल फरीद नु तोड़ दे नहीं बाबर दे फिर छोड़ देने मदद बाबर दे बिन जोड़ देने ओ तुझ दरे आया रो मोड़ देने हरि करे आया लू बोल देने गैर खजान पा दे मेरा शाह बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में शाह बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है हम सबकी लाज तेरे हाथ में है चाहे बगदाद हम सबकी लाज तेरे हाथ में है सबकी लाज तेरे हाथ में है हम 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 सबकी लाज हाथ बांध कर पीर दिलशाद हुसैन ने ये कहा हम सबकी लाज तेरे हाथ में 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 है बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है शाह बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है बगदाद सबकी लाज तेरे हाथ में ए बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना हाथों की मेरी लाज निभाए रखना मेरी सरकार मुझे आप निभाए रखला बगदाद मेरी लाज निभाए सबकी लाज तेरे बगदाद मेरी लाज निभाए रखना खोजी समझ के मुकना मोरी खोजी समझ के ना 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 खोजी समझ के मुकना मोरी समझ के मुखना मोड़ी ना पतली की आस न तोड़ी शाह बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है शाह बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है शाह बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में शाह बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है शाह बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है शाह बगदाद मेरी लाज तेरे हाथ में है के अर्ज समा बेगुमाह रूप कदी हाल के ऐद समा बेगुमार बेकरी आई अर्ज़ो समा बेगुमा है रब्बे कदी लिखे अर्ज समा बेगुमार बेकरी हाल के ऐद समा बेगुमार बेकरी तो जहानों का मगर तो जहानों का मगर राज तेरे हाथ में है तो जहानों का मगर राज तेरे हाथ में है जहानों का मगर राज तेरे हाथ में है तो जहानों का मगर राज तेरे हाथ
बादशाहों के लिए ताज तेरे हाथ में है, 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 बादशाहों के लिए ताज तेरे हाथ में है। बरबला होती है तेरे कूचे में, बरबला होती है तेरे कूचे में, बरबला होती है तेरे कूचे में, बरबला होती है तेरे कूचे में। औलिया अल्लाह की, औलिया अल्लाह भी मेराज तेरे हाथ में है, औलिया अल्लाह भी मेराज तेरे हाथ में है, औलिया अल्लाह की मेराज तेरे हाथ में है, औलिया अल्लाह भी मेराज तेरे हाथ में है, औलिया अल्लाह की मेराज तेरे हाथ में है, औलिया अल्लाह की मेराज तेरे हाथ में है। बांटते फिरते खुशियां जो जमाने भर में, बांटते फिरते खुशियां जो जमाने भर में, बांटते फिरते खुशियां जो जमाने भर में, बांटते फिरते खुशियां जो जमाने भर में। फरिश्तों की भी, उन फरिश्तों को भी अफवाज तेरे हाथ में है, उन फरिश्तों को भी अफवाज तेरे हाथ में है, फरिश्तों को भी अफवाज तेरे हाथ में है, उन फरिश्तों की भी अफवाज तेरे हाथ में है, फरिश्तों को भी अफवाज तेरे हाथ में है। उन फरिश्तों की भी अफवाज तेरे हाथ में है। मिले हश्र से घबरा गया असीर का दिल, ये हश्र से घबरा गया असीर का दिल, कल ये हश्र से घबरा गया असीर का दिल, ये हश्र से घबरा गया असीर का दिल। इस गुनाहगार की, इस गुनाहगार की अब लाज तेरे हाथ में है, इस गुनाहगार की अब लाज तेरे हाथ में है, इस गुनाहगार की अब लाज तेरे हाथ में है, इस गुनाहगार की अब लाज तेरे हाथ में है, गुनाहगार की अब लाज तेरे हाथ में है। हश्र से घबरा गया असीर का दिल, हश्र से घबरा गया असीर का दिल। इस गुनाहगार की, इस गुनाहगार की अब लाज तेरे हाथ में है, इस गुनाहगार की अब लाज तेरे हाथ में है, इस गुनाहगार की अब लाज तेरे हाथ में है, इस गुनाहगार की अब लाज तेरे हाथ में है, इस गुनाहगार की अब लाज तेरे हाथ में है। आदि दे हक बरबला होती है तेरे कूचे में, बरबला होती है तेरे कूचे में, हक बरबला होती है तेरे कूचे में। औलिया अल्लाह की, औलिया अल्लाह की मेराज तेरे हाथ में है, औलिया अल्लाह की मेराज तेरे हाथ में है, औलिया अल्लाह की मेराज तेरे हाथ में है, औलिया अल्लाह की मेराज तेरे हाथ में है। हम गरीबों का परम आज तेरे हाथ में है। माशाल्लाह खैर हो खैर
ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਰਸ ਹੈ ਤਾਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਬਰੀ ਤਾਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ 23-24 ਜੂਨ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਸ਼ਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਖਾਜਗਾਨ ਚਿਸ਼ਤ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਫਿਲ ਸਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਝੰਡੇ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਨਸ਼ਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ 4:03 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਸ਼ਸਤ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਨਸ਼ਸਤ ਹੈ 24 ਜੂਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰਬ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਚੌਕੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧੀਆਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਗਰਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ehtimam ਹੈ, ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵੇਰ 4:03 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੁਆ ਹੋ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਮੁਰੀਦੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਲਾਲਾ ਅਹਿਮਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਬਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲਾਲਾ ਮੁਨੱਵਰ ਹੁਸੈਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਬਰੀ ਵਿਸਾਲ ਫਰਮਾ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬਹੂ ਸੀ ਲਾਲਾ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਹਲੀਆ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕੁਤਬ ਅਲੀ ਸੀ, ਕੌੜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕੁਤਬ ਅਲੀ ਤੇ ਮਾਈ ਸਾਈ ਬੀਬੀ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਹੈ ਪੀਰ ਮਹਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੁਲ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੇ 3 ਦਫਾ ਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰੋ, ਦੁਆਏ ਮਗਫਰਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਮੁਰਾਤਬ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم اشف مرضانا يا شافي المراد اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک دعا جڑی ہے ਹੋਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੋਟ ਦਾ ਉਰਸ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆਏ ਮਗਫਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ दूसरी बात जी है वो ये सी कि जिस तरह के मैं तुहानू दस्सिया कि मैं काफ़ी ज़्यादा जड़ा है बीमार हो गया सी फरवरी के महीने दे विच मरोट का उर्स कराने वास्ते गया मैं। तो जो मैं उत्थों वापस आया तो बिल्कुल मैं एंड हो के वापस आया सी और बिल्कुल व्हील चेयर के उत्ते आ गया सी। ते उस तो बाद मेरा भी ऑपरेट होया
ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅਰਸਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਵਗਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੋਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਰੋਟੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਸਨ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 23-24 ਫਰਵਰੀ ਤੇ 23-24 ਜੂਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 23-24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਕੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਹਾਜੀ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮੋ ਕੀ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਭਾਈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਪੀਰ ਸੈयद ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੀਰ ਸੈयद ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਉਰੂਜ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਪੀਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਪੀਰ ਸੈयद ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹਰਸ਼ਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਡੰਗਰ ਬੰਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਉਸ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 100 ਦਾ 100 ਹੀ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਆਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੋੜ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਭੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਹੱਥਲ ਵਸਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਕਾਮਲ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਰੂਜ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ, ਇਹ ਬਹਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥੀ ਢੋਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਰਾਤ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਖਿਲਰ ਖੁਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਪੀਰ ਜ਼ਾਗਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ? ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ। ਹੈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਉਰਸ ਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਪੀਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਕੱਢ ਤੇ ਆ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਟਿਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੀਰ ਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਖੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਖਿਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਰਾਤ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਬਰਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕੀਦ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਰਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਾੜਾ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਬਰਾਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਭੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ, ਕਿਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਚੁੱਕਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਰਸਲਾਨ ਸੀ ਬੱਚਾ 6 ਨਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਮਜ਼ਾ ਸੀ 119 ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਕਬ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਬਾਸ ਸੀ ਲੜਕਾ ਵਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਰਫ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਔਰ ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਈਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਅਮਾਰ ਸੀ, ਅਜ਼ਫਰ ਸੀ, 4-5 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ दीगर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲ ਖਾਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਮੀਨ, ਉਹਦੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 31 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾਏ। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اللهم اشف مرضانا يا شافي الامراض. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وأغنني بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله. ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ 4:03 ਤੇ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਏ।